All right, let's open our Bibles to the book of John chapter 3, please. John chapter 3 and starting యోహాను from verse సువార్త 16. 3వ అధ్యాయము 16-17 వచనాలను మనం చూద్దాం. John chapter 3 and verse 16. It says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life." దేవుడు లోకంను ఎంతో ప్రేమించెను, కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాని యందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును నశింపక నిత్య జీవం పొందినట్లు ఆయనను అనుగ్రహించెను. Hallelujah. Hallelujah. Now many of us know the scripture, many of us have learned the scripture, many of you know the scripture by heart. అనేకులు ఈ యొక్క లేఖన భాగాన్ని చాలాసార్లు చదివారు, అనేక మంది విన్నారు, చాలా మంది దీని కంఠస్థం కూడా వారు చేసి ఉన్నారు. And the reality is, for many of us, once something becomes familiar, we sometimes can lose the essence of what has become familiar to us. చూడండి, ఏదైనా ప్రఖ్యాతి గాంచినప్పుడు దాని యొక్క సారంను కోల్పోతున్నట్లుగా దానిని మనము అశ్రద్ధ కూడా చూపుతూ ఉంటాం. Now, I want you to understand that when this was being written, it was a revolutionary portion of scripture. ఈ యొక్క లేఖన భాగం ఎప్పుడైతే రాయబడి ఉన్నదో అది గొప్ప ఉజ్జీవాన్ని తెచ్చినట్లుగా, అది గొప్ప ప్రఖ్యాతిగాంచిన వాక్యంగా రాయబడి ఉన్నది. Now, as soon as he says this, there's also very important information that is being shared with us in verse 17. ఈ యొక్క లేఖన భాగం చెప్తూ దాని వెనకాల 17వ వచనంలో కూడా మరో సమాచారాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. Because he says, "For God did not send his son into this world to condemn the world, but that the world through him might be saved." లోకము తన కుమారుని ద్వారా రక్షణ పొందుటకే గాని లోకమునకు తీర్పు తీర్చుటకు దేవుడు ఆయనను లోకంలోనికి పంపలేదు. So a couple of things that we understand from this scripture is that in verse 16 we understand that God so loved the world. 16వ వచనంలో దేవుడు లోకం ఎంతగానో ప్రేమించినట్లుగా మనం చూస్తూ When ఉన్నాం. we're talking about the world, we're not talking about church people, we're not talking about righteous people, we're not talking about good people. He's talking about every person that is far away from God. లోకము అనగానే సంఘ సభ్యుల కొరకు, నీతిమంతుల కొరకు కొంచెం మాట్లాడట్లేదు, కానీ లోకం అనగా అందరిని గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. And so when he talks about this, immediately see in the minds of people and in the minds of religious people, whenever God comes close to humanity, it is always assumed that God is coming close to humanity to judge the people. మరి మత సంబంధమైనటువంటి మత బోధకులు అనేక మంది అనుకున్న మాట ఏంటంటే, దేవుడు ఎప్పుడైనా ప్రజల యొద్దకు వస్తూ ఉన్నాడంటే ప్రజల్ని బట్టి ప్రజల్ని ఖండించుటకు, శిక్షించుటకే దేవుడు వస్తున్నారని వారు అనుకున్నారు. But here John wants to make it clear, he wants to make it known that there is a specific purpose with which Jesus came. కానీ యోహాను చాలా స్పష్టంగా రాస్తూ ఉన్నాడు, దేవుడు ఒక ముఖ్య ఉద్దేశముతో ప్రజల యొద్దకు వస్తున్నట్లుగా అక్కడ So గమనిస్తూ in ఉన్నాం. verse 17 he says, God did not send his son to condemn the world, but God sent his son so that through him the world can be saved. అందుకనే 17వ వచనంలో అంటూ ఉన్నాడు, లోకము తన కుమారుని ద్వారా రక్షణ పొందుటకే గాని తీర్పు తీర్చుటకు రాలేదని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Now go with me to John chapter 1, please. యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయము John chapter 1 and let's read verses, well, let's jump down to verse 17. 17వ వచనాన్ని మనం చూద్దాం. And it says, "For the law was given through Moses, but grace and truth came by Jesus." ధర్మశాస్త్రము మోషే ద్వారా అనుగ్రహింపబడెను, కృపయు సత్యమును యేసుక్రీస్తు ద్వారా కలిగెను. Right, law came by Moses. మరి ధర్మశాస్త్రము మోషే ద్వారా వచ్చి ఉన్నది. And people lived according to the law for a very long time. మరి చాలా కాలం మట్టుకు ప్రజలు ధర్మశాస్త్రం మూలంగా వారు జీవించారు. But then grace came by Jesus. మరి క్రీస్తు యేసు ద్వారా కృప ఈ లోకమునకు వచ్చి ఉన్నది. Again, in John chapter 3, we're understanding Jesus came to save. మరి యోహాను సువార్తలో యేసుక్రీస్తు రక్షించుటకు వచ్చి ఉన్నాడని మనం నేర్చుకుని John ఉన్నాం. chapter 1 is saying when Jesus showed up, grace showed up as well. మరి యేసుక్రీస్తు ఉనికిలోనికి వచ్చినప్పుడు, రంగం మీదకి వచ్చినప్పుడు కృప కూడా రంగం మీదకి వచ్చి Now ఉన్నది. Jesus came to replace something that was already in existence. మరి యేసుక్రీస్తు ఉనికిలో ఉన్న దాని వేరే దానితో దాని స్థానమును పూర్తి చేయటకు వచ్చి He ఉన్నాడు. came to fulfill something that was already in this world. ఈ లోకంలో ఉన్నదాన్ని ఆయన సంపూర్ణము చేయుటకే వచ్చి ఉన్నాడు. Now the Bible lets us know that even though the law was present, the law could not save anybody. మరి బైబిల్ చెప్తూ ఉంది, ధర్మశాస్త్రం ఉన్నప్పటికీ ఆ ధర్మశాస్త్రం వలన ఏ ఒక్కరినూ రక్షింపబడలేదు. The law could not make anyone right or righteous. మరి ఏ ఒక్కరిని కూడా నీతిమంతులుగా గాను సరైన వారిగాను చేయలేకపోయి But ఉన్నది. remember, why did Jesus come? కానీ యేసుక్రీస్తు ఎందుకు వచ్చాడో జ్ఞాపకం Jesus ఉంచుకోండి. came to save people. యేసుక్రీస్తు ప్రజల్ని రక్షించుటకు వచ్చి ఉన్నాడు. Jesus came so that people can be made right with God.
ప్రజలు దేవునితో సమాధాన పరచబడినట్లుగా దేవుడు వచ్చి ఉన్నాడు. Jesus came so that people like you and people like me can be made righteous before him. దేవుని ఎదుట ప్రజలమైన నీలాంటి వారు నాలాంటి వారు నీతిమంతులుగా తీర్చబడుటకే యేసుక్రీస్తు ఈ లోకానికి వచ్చి ఉన్నాడు. Now, what we have to understand is none of these things were possible by rules and regulations of the law. మరి ధర్మశాస్త్రం యొక్క నియమ నిబంధనల ద్వారా ఇది ఎలాగా సాధ్యము కాదు. All right? So the law was present. మరి ధర్మశాస్త్రము ఉన్నది. Law could not make anyone right. మరి ఆ ధర్మశాస్త్రము ఏ ఒక్కరిని నీతిమంతులుగా Law did తీర్చలేదు. not bring people close to God. ఆ ధర్మశాస్త్రము ప్రజల్ని దేవునికి దగ్గరగా తీసుకురాలేదు. Law did not make anyone righteous. మరి ఆ ధర్మశాస్త్రము ఏ ఒక్కరిని కూడా నీతిమంతులుగా Law తీర్చలేదు. did not make anyone holy. ఏ ఒక్కరిని కూడా పరిశుద్ధులుగా చేయలేదు. And the law did not save anybody. ఏ ఒక్కరిని కూడా ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్రం Now, రక్షించలేదు. so the law was present, కాబట్టి ధర్మశాస్త్రము ఉన్నది, but it could not accomplish these things. కానీ ఈ విషయాల్ని అది నెరవేర్చలేకపోయి ఉన్నది. Therefore, now Jesus comes on the scene. అందుచేతనే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రంగం మీదకి వస్తూ Now ఉన్నాడు. Jesus is coming to make sure he does what the law could not do for you. కాబట్టి నీ కొరకు ధర్మశాస్త్రం ఏదైతే చేయలేకపోయి ఉన్నదో అది చేటికే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఈ లోకానికి వచ్చి ఉన్నాడు. Jesus has come so that he can do in you and through you what the law could not do in you and through you. ధర్మశాస్త్రం ఏదైతే నీ లోపల నీ ద్వారా చేయలేకపోయి ఉన్నదో అది నీ ద్వారా నీ లోపల చేటికే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఈ లోకానికి వచ్చి ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now, very quickly, I want us to compare the old covenant and the new covenant. త్వరగా నేను పాత నిబంధన గ్రంథంను క్రొత్త నిబంధన గ్రంథంను పోల్చి చూడాలని You నేను can కోరుతూ talk ఉన్నాను. about the old covenant as the law that came by Moses, పాత నిబంధన గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఈ ధర్మశాస్త్రము మోషే ద్వారా వచ్చి ఉన్నది. and the new covenant or the grace that came by Jesus. లేక క్రొత్త నిబంధన కృప యేసుక్రీస్తు ద్వారా వచ్చి ఉన్నది. Now the law or the old covenant the old covenant was based on the law that came by Moses. మరి ఈ యొక్క పాత నిబంధన ఆ ధర్మశాస్త్రము మోషే ద్వారా వచ్చిన దానిపైన ఆధారపడి ఉన్నది. But when it comes to the new covenant is based on grace కానీ క్రొత్త నిబంధన కృప పైన ఆధారపడి ఉన్నది. that came by Jesus. అది యేసుక్రీస్తు ద్వారా వచ్చి ఉన్నది. So it was based on the law and now it is based on grace. అప్పుడు అది ధర్మశాస్త్ర మూలముగా ఉన్నది, ఇప్పుడు కృప మూలముగా ఇది ఆధారపడి ఉన్నది. All right, I won't go through all of them, but number 4 says it was all about man's lack of faithfulness. ధర్మశాస్త్ర విషయంలో పాత నిబంధనలు చూసినట్లయితే 4వ పాయింట్లో ఇదంతా కూడా మానవుడు నమ్మకత్వంగా లేకపోవట. Because there were rules and regulations that men could not keep. ఎందుకనగా ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్రంలో నియమ నిబంధనలు ఉన్నాయి, అవి మానవుడు నెరవేర్చలేని పరిస్థితిలో But ఉన్నాడు. now when it comes to the new covenant, ఈ యొక్క క్రొత్త నిబంధనలోకి వచ్చేసరికి it is all about the faithfulness of Jesus Christ. ఇది ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క నమ్మకత్వమై ఉన్నది. See, that's why even when we take communion at church, అందుకనే ప్రభు యొక్క బల్లలో సంఘంలో చేవేస్తూ ఉన్నప్పుడు we don't spend time talking about your actions. మనము ఎల్లప్పుడు కూడా ఆ యొక్క క్రియల పైన గురించి మనం అర్థం చేసుకోవట్లేదు. We don't spend time talking about what sins you committed this week. మరి ఈ వారం అంతట్లో మీరు ఏమేమి తప్పులు పాపాలు చేశారో వాటిని గురించి మనం చర్చించము. We don't spend time dwelling on our past and our mistakes and our sins. మన పూర్వస్థితి మన పాపములను గూర్చో మనం చేసిన అపరాధములను గూర్చో మాట్లాడటంలో ధ్యానించట్లో మనం ముందుకు వెళ్ళము. Because the new covenant is about putting our eyes on Jesus. ఎందుకనగా క్రొత్త నిబంధన అనేది మన యొక్క దృష్టి అంతటిని క్రీస్తు వైపు ఉంచుటై ఉన్నది. The Bible says when you behold him you will be transformed like him. మీరు ఎప్పుడైతే యేసు వైపు చూస్తూ ఉన్నారో యేసు వలె మీరు మార్పు చెందుతారని లేఖనాలు చెప్తూ ఉన్నాయి. You're not transformed by looking at your own actions. మీ క్రియలను చూసుట ద్వారా మీరు రూపాంతరం You're చెందట్లేదు. transformed by looking at the face of Jesus. యేసు యొక్క ముఖ దృష్టిని చూచుట ద్వారా మీలో మార్పు చెందుతూ ఉన్నది. At the same time, we also understand that the old covenant, point number 6, it is given to bring out man's sin, but whereas the new covenant was given to make us holy and make us righteous. పాత నిబంధనలు చూసినట్లయితే మానవుని యొక్క పాపములను వెలికి తీసుట్లో ధర్మశాస్త్రము ఉన్నది. మరి క్రొత్త నిబంధనలో మానవుని పరిశుద్ధపరచుటకే ఆ యొక్క కృప వచ్చి ఉన్నది. We also see that the old covenant, the law that came by Moses, was a condemning one and a one that was putting people to death. మరి పాత నిబంధనలు చూసినట్లయితే ఆ ధర్మశాస్త్రం మూలంగా ప్రజల్ని ఖండిస్తూ అది ప్రజల్ని మరణ పాత్రులుగా చేస్తూ But ఉన్నది. again, in the new covenant, it gives, where is that? Yeah, it justifies.
మరి ఆ యొక్క క్రొత్త నిబంధనలో అది నీతిమంతులుగా తీరుస్తూ ఉన్నది. Okay, it justifies you and me before God. దేవుని ఎదుట నిన్ను నన్ను నీతిమంతులుగా తీరుస్తూ ఉన్నది. Now, even after we understand about these things about the old and the new covenant, పాత క్రొత్త నిబంధనల గురించి మనం అర్థం the చేసుకున్నప్పటికీ problem is, even though Jesus came to bring in the grace of God, యేసుక్రీస్తు దేవుని యొక్క కృపను రంగం మీదకి తెచ్చినప్పటికీ many of us still struggle to come to grips with the fact that the law has passed away. మరి ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్రము సమాప్తమై ఉన్నదన్న విషయాన్ని గుర్తించుటలో ప్రజలు తప్పిపోతూ ఉంటారు. Go with me to Galatians chapter 3 and verse 23, please. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 23వ వచనము. Paul says, but before faith came, we were kept under guardian by the law, kept for the faith which would afterward be revealed. Therefore, the law was our tutor to bring us to Christ, that we might be justified by faith. But after the faith has come, we are no longer under a tutor. విశ్వాసము వెల్లడి కాకమునుపు ఇక ముందుకు బయలుపరచబోవు విశ్వాస అనుభవం వలసిన వారముగా చెరలో ఉండబడినట్లు మనము ధర్మశాస్త్రమునకు లోనైన వారమైతిమి. కాబట్టి మనము విశ్వాస మూలమున నీతిమంతులుగా తీర్చబడినట్లు క్రీస్తు నొద్దకు మనల్ని నడిపించుటకు ధర్మశాస్త్రము మనకు బాల శిక్షకుడు ఆయను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now what it's saying is that the law was given by God, మరి ధర్మశాస్త్రము దేవుని ద్వారా but అనుగ్రహింపబడి the law ఉన్నది. was given to us as a tutor, మరి ఈ యొక్క ధర్మశాస్త్రము మనకు ఒక బాల శిక్షకుడు వలె so అనుగ్రహింపబడి that ఉన్నది. you can be brought to Christ. మనము క్రీస్తు యొద్దకు నడిపింపబడినట్లుగా ధర్మశాస్త్రము బాల శిక్షకుడిగా నడిపిస్తూ ఉన్నది. Verse 24 says, therefore the law was our tutor to bring us to Christ, that we may be justified by faith. కాబట్టి మనము విశ్వాస మూలమున నీతిమంతులముగా తీర్చబడినట్లు క్రీస్తు నొద్దకు మనల్ని నడిపించుటకు ధర్మశాస్త్రము మనకు బాల శిక్షకుడు ఆయను. Now, you are justified by faith and not by the obedience to the law. మనము విశ్వాసం ద్వారా నీతిమంతులుగా తీర్చబడి ఉన్నాము, కానీ ధర్మశాస్త్రమునకు విధేయత చూపుట ద్వారా నీతిమంతులుగా తీర్చబడలేదు. Nobody can be justified by obeying the law because nobody can obey the law perfectly. ధర్మశాస్త్రమునకు విధేయత చూపుట ద్వారా ఏ ఒక్కరును నీతిమంతులుగా తీర్చబడలేరు. ఎందుకనగా ఆ ధర్మశాస్త్రమును వెంబడించుట ద్వారా అది నీతిమంతులుగా తీర్చదు. Look at what verse 25 says. 25వ వచనాన్ని But గమనించండి. after faith has come, we are no longer under the law. అయితే విశ్వాసము వెల్లడైనను గనుక ఇక బాల శిక్షణ క్రింద ఉండము. See, I know in the Bible it says under a tutor, but under a tutor means under the law. ఇక్కడ బాల శిక్షకుని అని రాయబడి ఉన్నది, అనగా బాల శిక్షకుడు అనగా అక్కడ ధర్మశాస్త్రం అని అర్థము. Are you understanding that? అర్థమవుతుందండి. See, now that faith has come. ఇప్పుడు విశ్వాసం వచ్చి ఉన్నది. Okay, please get this. See, when the law was given, ఎప్పుడైతే ధర్మశాస్త్రం ఇవ్వబడి ఉన్నదో the only option of being made right with God was by obeying the law. మరి దేవుని ఎదుట నీతిమంతులుగా తీర్చబడుటకు అప్పుడు ఆ కాలంలో ధర్మశాస్త్రమే మూలమై That is ఉన్నది. the only way you will be justified. మరి ఆ రీతిగానే ఒకరు నీతిమంతులుగా తీర్చబడగలరు. Problem was nobody was being justified. కానీ ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే ఎవరును నీతిమంతులుగా తీర్చబడలేదు. So now Jesus comes onto the scene, ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు రంగం మీదకి వచ్చి ఉన్నాడు. and Jesus brings in a new way. ఇప్పుడు యేసు ఒక నూతనమైన పద్ధతిలో తీసుకొస్తూ A ఉన్నాడు. new way of being justified before God. దేవుని ఎదుట నీతిమంతులుగా తీర్చబడుటకు ఒక నూతనమైన And పద్ధతిని now ఆయన he says తీసుకొస్తున్నాడు. the new way of being justified before God is by faith. ఆమేన్. ఇప్పుడు దేవుని ఎదుట నీతిమంతులుగా తీర్చబడే నూతన పద్ధతి ఏంటంటే విశ్వాసము ద్వారానే. So now he says, now that the option of faith has been come in, or now that the option of faith has been introduced to us, ఇప్పుడు విశ్వాసం అనే ఒక విషయము ప్రజలకు పరిచయం చేయబడి ఉన్నది. he says you are no longer under the law. ఇక మీరు ఎంత మాత్రమును ధర్మశాస్త్రము క్రింద లేరని Because చెప్తున్నాడు. a new way has been introduced. ఎందుకనగా ఒక నూతనమైన పద్ధతి మీకు పరిచయం చేయబడి ఉన్నది. Are you understanding that? అర్థమవుతుందా See, సంగమా? for example, when it comes to communication, మరి ఒక సంభాషణ గురించి చూసినప్పుడు there was a time, మరి ఒక కాలము ఉన్నది. the only way you can communicate to someone in another city is to write something and send it with a person to the other city. వేరే పట్టణంలో ఉన్న వ్యక్తికి సమాచారమును పంపాలంటే ఒక లేఖను రాసి ఒక వ్యక్తితో ఆ సమాచారాన్ని ఆ వ్యక్తికి పంపేవారు. Now in 2021, 2021 సంవత్సరంలో we don't have to send anybody. ఇక ఏ ఒక్కరిని కూడా సమాచారాన్ని ఇచ్చి పంపాల్సిన అవసరం We లేదు. don't even have to leave our bed.
మనము ఆ యొక్క పడకను కూడా విడిచిపెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. to send a message. ఒక వర్తమానాన్ని పంపడానికి All you have to do is type in, it takes 10 seconds and the message is already there. మనము ఆ యొక్క సమాచారాన్ని ఫోన్ ద్వారా పంపినప్పుడు కొన్ని క్షణాల్లో అది అక్కడికి A చేరుకుంటూ ఉన్నది. new way has been introduced. ఒక నూతనమైన పద్ధతి పరిచయం చేయబడి ఉన్నది. And so now he's saying you are no longer subjected to the old way. ఇక మీరు పాత మార్గమునకు ఎంత మాత్రమును బద్దులు కారు అంటూ ఉన్నాడు. If you understand that, say amen. ఆమేన్. All right, go with me to Romans chapter 10, please. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయము Romans chapter 10 and verse 4. 10వ అధ్యాయము 4వ వచనము. తెలుగులో Yes, sir. విశ్వసించు ప్రతివానికి నీతి కలుగుటకై క్రీస్తు ధర్మశాస్త్రమునకు సమాప్తం అయ్యున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. See, it says, for Christ is the end of the law. ధర్మశాస్త్రమునకు క్రీస్తే సమాప్తమయ్యున్నాడు. The Christ is the end of the law. ధర్మశాస్త్రమునకు క్రీస్తే సమాప్తమయ్యున్నాడు. Now, the law was given by God. మరి ధర్మశాస్త్రము దేవుని ద్వారా అనుగ్రహింపబడి But ఉన్నది. Christ came by God. మరి క్రీస్తు దేవుని ద్వారా పంపబడి ఉన్నాడు. And when Christ showed up on the scene, ఎప్పుడైతే క్రీస్తు రంగం మీదకి వచ్చి he ఉన్నాడో was putting an end to the old. పాత నిబంధనకు ఆయన ముగింపును He అనుగ్రహిస్తూ was ఉన్నాడు. putting an end to the law. మరి ధర్మశాస్త్రమునకు ఆయన సమాప్తి You చేస్తూ no ఉన్నాడు. longer have to live by the law, but now you live by the grace of God. ఇక మనం ఎంత మాత్రము ధర్మశాస్త్రం మూలముగా జీవించట్లేదు కానీ దేవుని యొక్క కృపను బట్టి మనం జీవిస్తూ Now, ఉన్నాము. I'll say this just to make sure that we're all on the same page. There is nothing wrong with the law. మరి ధర్మశాస్త్రమును బట్టి ఎలాంటి తప్పిదము లేదు. The Bible says that the law is good, that the law is right, and the law is holy. మరి ధర్మశాస్త్రం మంచిదియు అది చక్కనిదియు పరిశుద్ధమైనదని లేఖనాలు చెప్తూ ఉన్నాయి. It came from God. అది దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చి ఉన్నది. However, అది ఏదేమైనప్పటికీ it could not accomplish God's eternal plan for our life. మన జీవితం కొరకు దేవుడు కలిగి ఉన్న నిత్యత్వపు ప్రణాళికను అది నెరవేర్చలేకపోయి God's ఉన్నది. eternal purpose and plan for our life is not that we follow rules and regulations, but that we have an intimate relationship with Him. ఆమేన్. మనము ఏదో నియమ నిబంధనల ద్వారా మనం వెంబడించాలని దేవుని చిత్తము కాదు కానీ దేవునితో అన్యోన్య సహవాసమును మనం కలిగి ఉండాలని ప్రభు So కోరుకుంటూ what the ఉన్నాడు. law could not accomplish in us, గనుకనే ఆ ధర్మశాస్త్రము మన జీవితంలో దానిని నెరవేర్చలేదు గనుక Christ came to accomplish in us and through us. మరి క్రీస్తు మనలో నుండి మన ద్వారా ఆయన నెరవేర్చుటకు వచ్చి ఉన్నాడు. Can we give glory to God for that? దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. Hallelujah. ఆమేన్. Now, so again, with all of this in mind, I want us to go to, I want you to understand that when Jesus came into this world, యేసుక్రీస్తు ఈ లోకమునకు వచ్చినప్పుడు He was a person living under the old covenant, ఆయన ధర్మశాస్త్రం క్రింద నివసిస్తున్నవాడై but then ఉన్నాడు. He's introducing us to the new covenant. కానీ ఆయన మనల్ని క్రొత్త నిబంధనకు పరిచయం చేస్తూ The ఉన్నాడు. new covenant did not start with the birth of Jesus. మరి ఆ యొక్క క్రొత్త నిబంధన యేసుక్రీస్తు యొక్క పనితో ప్రారంభించబడలేదు. It did not start with the birth of Jesus. మరి యేసుక్రీస్తు యొక్క జననము నుండి అది ప్రారంభించబడలేదు. It started with the death of Jesus. యేసుక్రీస్తు యొక్క మరణము ద్వారా క్రొత్త నిబంధన ప్రారంభించబడి ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Because blood has to be shed for a covenant to begin. ఎందుకనగా ఆ యొక్క దోషము తొలగింపబడుటకు ఒక పనిని కప్పుటకు రక్తము చిందింపబడవలసినదై And ఉన్నది. so when He was born, కాబట్టి ఆయన పుట్టినప్పుడు He was still a man living under the old covenant. ఆయన ఇంకను ధర్మశాస్త్రము క్రింద ఉన్నవాడై ఉన్నాడు. But He gives us glimpse of the new covenant. కానీ క్రొత్త నిబంధన యొక్క విషయంలోనూ ఆయన కనపరుస్తూ ఉన్నాడు. Sometimes this may be hard for us to grasp, కొన్నిసార్లు అర్థం చేసుకున్నటకు కష్టతరంగా but ఉండవచ్చు. we have to keep continuously renewing our minds to what has taken place by Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఏ కార్యములైతే జరిగి ఉన్నాయో అవి అర్థం చేసుకున్నటకు మన యొక్క మనసులను నూతన పరుచుకుంటూ ఉండాలి. I'll give you an example. Go with me to 2 Kings chapter 1, please. రెండో రాజుల గ్రంథము 2 Kings chapter 1 and verse 12. మొదటి అధ్యాయము 12వ వచనము. It says, so Elijah answered and said to them, if I am a man of God, let fire come down from heaven and consume you and your 50 men. And the fire of God came down and from heaven and consumed him and his 50. అందుకు ఏలియా, నేను దైవజనుడనైతే అగ్ని ఆకాశము నుండి దిగి వచ్చి నిన్ను నీ 70 మందిని దహించునుగాక అని చెప్పగా ఆకాశము నుండి దేవుని అగ్ని దిగి వానిని వాని 70 మందిని దహించెను. Now think about what's happening here. ఇక్కడ ఏం జరుగుతూ ఉన్నదో మీరు Elijah గమనించండి. is a prophet of God. మరి ఏలియా దేవుని యొక్క సేవకుడు ప్రవక్త He's one of the ఉన్నాడు. major prophets of the old covenant. పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఉన్న ప్రవక్తలందరిలో ఆయన పెద్ద ప్రవక్త A ఉన్నాడు. mighty man of God used powerfully by God. ఆయన దేవుని చేత బహుబలముగా
వాడబడినటువంటి సేవకుడై He ఉన్నాడు. was a great hero for the people of the faith. మరి విశ్వాసపు ప్రజల్లో ఆయన గొప్ప వీరుడుగా ఉన్నాడు. He was a great role model and example for people to follow. మరి ఆయనను వెంబడిస్తున్నటువంటి ప్రజలకి ఆయన గొప్ప మాదిరిగా ఉన్నాడు. Now go with me to Luke chapter 9, please. లూకా సువార్త 9వ వచనం. In Luke chapter 9, what we see Jesus traveling with his disciples. లూకా సువార్త 9వ అధ్యాయంలో యేసు తన శిష్యులతో వెంబడిస్తూ ఉన్నాడు. And at a point he was about to enter the village of the Samaritans. ఆయన సమరయ ప్రాంతమునకు ఆయన ప్రవేశిస్తూ And ఉన్నాడు. as he is about to enter the village of the Samaritans, the villagers were not welcoming of Jesus. మరి యేసుక్రీస్తు సమరయంలోనికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ప్రజలు యేసుని ఆహ్వానించట్లేదు. Now Jesus is with his disciples. యేసు తన శిష్యులతో ఉన్నాడు. And the disciples are upset that these people are not welcoming Jesus into their village. యేసుక్రీస్తుని సమరయ ప్రాంత ప్రజలు ఆహ్వానించట్లేదని ఇక్కడ శిష్యులు చాలా బాధతో కోపంగా ఉన్నారు. And so now out of that anger that they have, మరి వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ కోపంతో in verse 54, Luke chapter 9:54, it says, and when the disciples James and John saw this, they said, Lord, do you want us to command fire to come down from heaven and consume them just as Elijah did? శిష్యులైన యాకోబును యోహానును అది చూచి ప్రభువా ఆకాశం నుండి అగ్ని దిగి వీరిని నాశనము చేయనట్లు మేము ఆజ్ఞాపించుటకు నీకు ఇష్టమా అని అడుగగా. Now think what's happening here. అక్కడ ఏం జరుగుతుందో గమనించండి. These are disciples of Jesus. వీరు యేసుకు శిష్యులై ఉన్నారు. They know what took place in the old covenant. మరి పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఏమి జరిగి ఉన్నదో వారు గమనిస్తూ They ఉన్నారు. read the old covenant. వారు ఆ ధర్మశాస్త్రమును వారు కలుసుకొని They ఉన్నారు. know the stories of the old covenant పాత well. నిబంధన గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి ఆ కథలన్నీ వారు ఎరిగి ఉన్నారు. So they remember the hero of faith, Elijah. కాబట్టి ఏలియా విశ్వాసమునకు వీరుడైనటువంటి ఏలియాని వారు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ They ఉన్నారు. remember the great prophet of the Lord. ఆ యొక్క ప్రభు యొక్క గొప్ప ప్రవక్తను వారు గుర్తు చేసుకుంటూ ఉన్నారు. And they say, Jesus, this is a great time. Should we do what Elijah did? ఓ ప్రభువా ఇది చక్కని సమయమై ఉన్నది. ఆ దినమున ఏలియా చేసినట్లు మేమును చేయడం నీకు We are ఇష్టమా? following the example of the great man of faith, Elijah. మరి గొప్ప విశ్వాసపు వీరుడైన ఏలియాను మేము వెంబడిస్తూ ఉన్నాము. The prophet of the Lord, యేlijah. ఆయన దేవుని యొక్క ప్రవక్త అయి ఉన్నాడు. ఆయన ఏలియా అయి ఉన్నాడు. Now you would think Jesus would say, man, I never thought you wanted to follow Elijah. Good job. మరి యేసుక్రీస్తు అబ్బా మీరు ఇలాగా అంటారని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు. మరి మీరు చాలా చక్కగా మీరు ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారని యేసు వారిని అభినందించలేదు. Look what he says. ఆయన ఏం చెప్తూ ఉన్నారు He says గమనించండి. in verse 55, he says, and he turned to them and rebuked them. ఆయన వారు తట్టు తిరిగి వారిని గద్దించెను. Now, why would Jesus rebuke them? యేసు వారిని ఎందుకు గద్దించాడు? They're not following a heathen king. వారు ఒక అన్య రాజును వారు వెంబడించట్లేదు. They're following a prophet of God. మరి దేవుని యొక్క ప్రవక్తని వారు వెంబడిస్తూ ఉన్నారు. An example from the prophet of God. మరి దేవుని యొక్క ప్రవక్త నుండి వారు ఒక మాదిరిగా ఉంటూ And ఉన్నారు. Jesus rebukes them, and this is what he says. He rebukes them and said, you do not know what manner of spirit you are of, for the Son of Man did not come to destroy men's lives, but to save them. మీరు ఎట్టి ఆత్మను గలవారో మీరు ఎరుగరు. మనిషి కుమారుడు మనుషుల ఆత్మలను రక్షించుటకే గాని నశింపజేయుటకు రాలేదని వారు చెప్పెను. Now what did Jesus come for? మరి యేసుక్రీస్తు ఎందుకు వచ్చి ఉన్నాడు? To save men's lives. మానవుల్ని రక్షించుటకు ఆయన వచ్చి ఉన్నాడు. To restore humans back to the Father. మరి తండ్రి అయిన దేవునికి మానవుల్ని సమాధాన పరచుటకు ఆయన వచ్చి ఉన్నాడు. To make the unrighteous righteous. అనీతిమంతుల్ని నీతిమంతులుగా తీర్చుటకు వచ్చి To ఉన్నాడు. make the unclean clean. అపవిత్రమైన వారిని పవిత్రులుగా చేయుటకు ఆయన వచ్చి ఉన్నాడు. That's the purpose. అదే ఆ యొక్క ఉద్దేశమై That's ఉన్నది. the reason he came into this అందుకని world. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఈ లోకానికి వచ్చి ఉన్నాడు. Because the old system was not doing that. ఎందుకనగా పాత పద్ధతులు అవి చేయట్లేదు So కనుక now the new system has come. ఇప్పుడు కొత్త పద్ధతి వచ్చి ఉన్నది. So what we have to understand and realize is this. మనం ఏమి అర్థం చేసుకోవాలంటే So even though there are certain things in the word of God, దేవుని యొక్క వాక్యంలో అనేకమైన విషయములు even though ఉన్నప్పటికీ, there are certain things in the Bible, బైబిల్ గ్రంథంలో అనేకమైన విషయాలు ఉన్నప్పటికీ we have to understand not everything is applicable today. మరి సమస్త అన్ని విషయాలు కూడా ఈ దినము అన్వయించుటకు సాధ్యము కాదని గమనించాలి. We have to understand that Jesus came to bring in a new way of living. యేసుక్రీస్తు ఈ కాలమునకు ఈ ప్రజల కొరకు ఒక నూతన పద్ధతిని తెచ్చి ఉన్నాడని గమనించాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now I'm going to give you 3 examples today.
ఈ దినము 3 ఉపమానాలను నేను చెప్తాను from the life of Jesus యేసుక్రీస్తు యొక్క జీవితంలో నుండి regarding how he began to introduce the new system. ఆయన ఒక నూతన పద్ధతులను ఏ రీతిగా పరిచయం చేస్తూ ఉన్నారో గమనించండి. How he was going to bring in this new way of living. మరి ఈ యొక్క జీవన విధానమును నూతనమైన పద్ధతిని ఏ రీతిగా పరిచయం చేస్తున్నారో చూడాలి. Go with me to Mark chapter 1, please. మార్కు సువార్త మొదటి అధ్యాయము Mark chapter 1 and starting from verse 14. మొదటి అధ్యాయము 14వ వచనం నుండి. Verse 14 and 15 says, Now after John was put in prison, Jesus came to Galilee preaching the gospel of the kingdom of God and saying, The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. యోహాను చెరపట్టబడిన తరువాత యేసు కాలము సంపూర్ణమైనది, దేవుని రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది, మారు మనసు పొంది సువార్త నమ్ముడని చెప్పుచు దేవుని సువార్త ప్రకటించుచు గలిలయకు వచ్చెను. Now a couple of things to make note of here. ఇక్కడ కొన్ని విషయాల్ని మీరు గమనించాలి. He says the time is fulfilled. కాలము సంపూర్ణమయ్యున్నది. The kingdom of God is at hand. దేవుని రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది. Repent and believe the gospel. మారు మనసు పొంది సువార్తని నమ్ముడని చెప్పెను. Until this point, nobody was saying that the kingdom of God is near. మరి ఈ క్షణము మట్టుకు కూడా దేవుని రాజ్యం వచ్చి ఉన్నదని ఏ మనుషుడును చెప్పలేదు. Because it was always assumed that God is far away from humanity. ఎందుకనగా మానవులకు ఎంతో దూరంగా దేవుని రాజ్యం ఉన్నదని దేవుడు ఉన్నాడని అనుకున్నారు. But again, Jesus is introducing us to a new way of living. యేసుక్రీస్తు ఒక నూతనమైన పద్ధతి జీవన విధానమును ఆయన పరిచయం చేస్తూ ఉన్నాడు. Mark chapter 1 and verse 39. మార్కు సువార్త మొదటి అధ్యాయము 39వ వచనము. Verse 39 says, And he was preaching at the synagogues throughout all Galilee and casting out demons. ఆయన గలిలయ అందంతటా వారి సమాజ మందిరంలో ప్రకటించుచు దెయ్యములను వెళ్ళగొట్టుచు నుండెను. Now, so he's preaching in the area of Galilee. ఆయన గలిలయ ప్రాంతంలో ఆయన బోధిస్తూ And ఉన్నాడు. while he's doing this ministry, the Bible lets us know that there was a leper that comes to Jesus. మరి ఇక్కడ వాక్యంలో చూసినట్లయితే యేసు వాక్యాన్ని బోధిస్తూ ఉండగా ఒక కుష్ఠరోగి గలవాడు యేసు యొద్దకు వచ్చాడు. Now we have to understand that people with leprosy were considered as cursed in that time. ఆ కాలంలో కుష్ఠరోగంతో బాధపడుతున్నటువంటి వారు శాపగ్రస్తులుగా వారు They were పిలువబడుతున్నారు. considered unclean. వారు అపవిత్రమైన ప్రజలుగా వారిని లెక్కించారు. They were removed away from society. వారు ఆ యొక్క పట్టణంలో నుండి ప్రజలలో నుండి పట్టణమునకు వెలుపల వారిని ఉంచి ఉన్నారు. They could not mingle with everybody in society. ఆ యొక్క సమాజంలో అందరితో వారు కలిసి తిరిగేవారు కాదు. They had to live far away. వారు దూరంగా ఉండేవారు. Now it is that kind of person that is coming close to Jesus. మరి అలాంటి వ్యక్తి యేసు యొద్దకు వస్తూ ఉన్నాడు. On the other extreme is when you think about Jesus is a clean person. మరి మరొక వైపులో చూస్తే యేసుక్రీస్తుని గురించి ఆలోచిస్తే యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధమైన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. He is the teacher of the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యమును బోధించే బోధకుడై ఉన్నాడు. And so when the person with leprosy comes into that picture, ఎప్పుడైతే ఆ కుష్ఠరోగంతో బాధపడుతున్న వ్యక్తి రంగం మీదకి వచ్చి it ఉన్నాడు, is just like the woman with the issue of blood coming close to Jesus. రక్తస్రావంతో బాధపడుతున్న స్త్రీ యేసు యొద్దకు వచ్చినట్లుగానే ఉంది So పరిస్థితి. in both cases these people were unclean people ఈ రెండు పరిస్థితుల్లో కూడా వీరి ఇరువురు కూడా ఆ యొక్క అపవిత్రమైన ప్రజలై who ఉన్నారు. should not be in public వారు ప్రజల మధ్య ఉండవద్దు. and definitely should not touch a clean man. ఖచ్చితంగా పవిత్రుడైన వ్యక్తిని వారు ముట్టవద్దు. Now he comes to Jesus and he says in verse 40, he says, if you are willing, you can make me clean. 40వ వచనంలో చూసినట్లయితే ఒక కుష్ఠరోగి ఆయన ఎద్దుకు వచ్చి ఆయన ఎద్దుకు మోకాళ్ళు వంగి నీకు ఇష్టమైతే నన్ను శుద్ధునిగా చేయమని ఆయనతో చెప్పి. Now the Bible says in verse 41 that Jesus stretches out his hand and touches him. 41వ వచనంలో చూసినట్లయితే యేసుక్రీస్తు కనికరపడి చేయి చాపి వానిని ముట్టి నాకు ఇష్టమే శుద్ధుని కమ్మన్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. See, the book of Mark was being written by Mark, but these were stories that Peter is telling to Mark and Mark is writing these things ఈ down. యొక్క సువార్త మార్కు ద్వారా రాయబడి ఉన్నది. కానీ ఈ విషయాలన్నీ కూడా పేతురు మార్కుకు చెప్పడం ద్వారా మార్కు రాస్తూ ఉన్నాడు. So you have to understand what is happening in the life and in the mind of Peter when this whole thing is happening. కాబట్టి ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు పేతురు యొక్క జీవితంలో పేతురు యొక్క తలంపుల్లో ఏమనుకుంటూ ఉన్నాడో మీరు So గమనించవచ్చు. the leprous man is coming close to Jesus. కాబట్టి కుష్ఠరోగం కలిగిన వాడు యేసు యొద్దకు వస్తూ ఉన్నాడు. And Peter is wondering why this guy is coming so close to Jesus. మరి పేతురు అనుకుంటున్నాడు ఈ కుష్ఠరోగం కలిగిన వాడు అపవిత్రుడు ఎందుకు యేసుకు దగ్గరగా వస్తూ ఉన్నాడు Now he అనుకుంటున్నాడు. wants to be healed. మరి ఆ వ్యక్తి స్వస్థతను పొందుకోవాలి.
పొందుకోవాలి. And so Peter is thinking, okay, he'll heal this person. ఓ సరే ఈ వ్యక్తికి స్వస్థత కావాలి కదా, నువ్వు స్వస్థపరచు ప్రభు అన్నట్టుగా పేతురు అనుకుంటున్నాడు. Now there are many ways in which Jesus can heal. మరి యేసుక్రీస్తు అనేక విధాలుగా ఆయన స్వస్థపరచగలడు. He can simply speak and the man can be healed. యేసు ఒక మాట సెలవిస్తే ఆ మానవుడు ఆ వ్యక్తి స్వస్థత పొందుకోగలడు. But Jesus does not speak. కానీ యేసు అక్కడ మాట్లాడలేదు. Why? ఎందుకు? See, a lot of times we read this with the context of just understanding healing. మరి అనేక సార్లు కేవలం స్వస్థతను గూర్చినటువంటి అంశంను అర్థం చేసుకొని మనం చదువుతూ But I ఉంటాం. want you to see this through the lens of Jesus introducing a new way of living. మరి ఒక జీవించుటకు ఒక నూతనమైన పద్ధతిని పరిచయం చేస్తూ ఉన్నాడు గనుక యేసు యొక్క దృష్టిలో మనం చూడాలి. So now, according to the law, he's unclean. మరి ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం ఆ కుష్ఠరోగి కలిగిన వాడు అపవిత్రుడై Should ఉన్నాడు. not touch a clean person. మరి ఆ వ్యక్తి పరిశుద్ధమైన వ్యక్తిని తాకూడదు. Because if a clean person touches an unclean person, the clean person becomes unclean. ఒక పవిత్రుడైనటువంటి వ్యక్తి అపవిత్రుడైన వాడిని తాకినప్పుడు ఈ పరిశుద్ధమైన వ్యక్తి కూడా అపవిత్రుడు అవుతూ ఉంటాడు. So Jesus' ministry is going well. కాబట్టి యేసుక్రీస్తు పరిచర్య చాలా చక్కగా Peter జరుగుతున్నది. is part of that ministry team. ఆ పరిచర్యలో ఆ బృందంలో పేతురు కూడా ఒక And భాగమై ఉన్నాడు. now Jesus is stretching out his hand to touch an unclean person. ఇప్పుడు అపవిత్రుడైనటువంటి వారిని తాకడానికి యేసు చెయ్యి చాపుతూ ఉన్నాడు. And I can almost imagine in the mind of Peter. ఇప్పుడు పేతురు యొక్క మనసులో ఇవన్నీ ఊహలు వస్తూ ఉన్నాయి. It was like a slow motion movie for Peter. మరి అది పేతురికి ఒక మెల్లిగా వెళ్తున్నటువంటి ఒక దృశ్యంలా Like, కనబడుతూ ఉంది. you know how when you're watching movies and certain things happen, it's like, no! And it's like a long, prolonged thing. మరి ఎవరైనా వచ్చి వద్దు అన్నట్టు చెప్తూ ఉన్నట్లుగా పేతురు మనసులో ఇవన్నీ వస్తూ ఉన్నాయి. Because Peter knows what will happen if he touches him. మరి ఆయన తాకితే ఏమి జరగబోతుందో పేతురుకి తెలుసు. Peter is not worried about healing. పేతురు స్వస్థతను గురించి ఆయన ఆలోచించట్లేదు. Peter is worried about something else. మరి వేరొక విషయం గురించి ఆయన ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. What is he worried about? ఆయన దేని గురించి చింతిస్తూ ఉన్నాడు? What he is worried about is the fact that he thinks Jesus is now going to be unclean. మరి యేసుక్రీస్తు అపవిత్రుడు కాకూడదని ఆ యొక్క పేతురు ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. Now, because once he is unclean, ఒకవేళ గనక ఆయన అపవిత్రుడైనట్లయితే the law said that he would need to be ceremonially cleansed again. ఎందుకనగా ధర్మశాస్త్రము చెప్తుంది, ధర్మశాస్త్రము ద్వారా ఒక క్రమంలో ఆయన పవిత్రుడు కావాలి. Now remember, he was doing this ministry in the area of Galilee. ఆయన గలిలియా ప్రాంతంలో ఈ పరిచర్య చేస్తూ ఉన్నాడు. Now, on the top you can see the word Galilee on top. ఆ యొక్క గలిలియా సముద్రమును పైన మీరు చూడవచ్చు. Now, if Jesus becomes unclean in Galilee, ఒకవేళ గలిలియా ప్రాంతంలో గనుక యేసు అపవిత్రుడిగా ఉంటే to become clean again, ఆయన మరలా పరిశుద్ధుడిగా కావుటకు he would have to travel all the way to Jerusalem at the bottom. ఆయన క్రింద ఉన్న యెరూషలేమునకు మరలా రావాలి. Because that's where the temple is. ఎందుకనగా యెరూషలేములోనే మందిరము ఉన్నది. That's roughly 6 to 7 days journey. మరి ఆ యొక్క గలిలియా నుండి యెరూషలేమునకు రావడానికి 7 రోజుల ప్రయాణమై ఉన్నది. Which means Jesus would have to stop his ministry for 1 week. అనగా ఒక వారం రోజుల మట్టుకు యేసు తన పరిచర్యను And ఆపివేయాలి. so Peter is thinking, Jesus, we're going to lose 1 week just because you'll touch this guy. మరి పేతురు అనుకుంటున్నాడు ఈ యొక్క కుష్ఠరోగిని ముట్టుకున్నందుకు ఒక వారం రోజుల పరిచర్య ఆగిపోతుందనే బాధపడుతూ ఉన్నాడు. Peter is thinking, think of another way to heal this guy. మరి పేతురు అనుకుంటున్నాడు ఈ వ్యక్తిని ఇంకేలాగా స్వస్థపరచొచ్చు అని వేరే మార్గమును గురించి Throw some ఆలోచిస్తున్నాడు. mud at him, spit at him, say something. మరి ఏదో ఒక మాట మాట్లాడము, ఉమ్ము వేయడమో లేకపోతే ఆయన దొబ్బేయడమో ఏదో ఒక చేయడం ద్వారాని. But don't touch him. కానీ ప్రభువా నువ్వు మాత్రం ఆయన తాకవద్దని That's the last thing ఆలోచిస్తున్నాడు. Peter wants him to do. అదే చేయడము పేతురు అనుకుంటూ ఉన్నాడు. But remember, Jesus came to introduce something new. కానీ యేసుక్రీస్తు ఒక నూతనమైన పద్ధతిని పరిచయం చేయుటకు వచ్చి ఉన్నాడు. And that's why Jesus does not speak, he does not spit. He makes sure he touches the unclean. అందుకని యేసుక్రీస్తు ఉమ్ము వేయలేదు, మాట్లాడలేదు, కానీ ఆ వ్యక్తిని ముట్టి ఉన్నాడు. Now look at what he says in verse 44. 44వ వచనంలో చూసినట్లయితే So he touches, he's made clean. In verse 44 he says, and he said to them, see that you say nothing to anyone, but go your way, show yourself to the priest, and offer for your cleansing those things which Moses commanded as a testimony to them. కానీ నువ్వు వెళ్ళి వారికి సాక్షార్థమై నీ దేహమును యాజకునికి కనపరుచుకొని నీవు శుద్ధుడివైనందుకు మోషే నియమించిన కానుకలను సమర్పించమని వారికి ఖండితముగా ఆజ్ఞాపించి వెంటనే వానిని పంపివేసెను. Are you understanding what's happening?
అర్థమవుతుందండి. This man is now cleansed. ఇప్పుడు ఈ వ్యక్తి పవిత్రుడై ఉన్నాడు. But he says, you are still living under the law. నువ్వు ధర్మశాస్త్రం కింద ఉంటూ You are ఉన్నావు still గనుక a person under the old covenant. ఇంకా నువ్వు పాత నిబంధనల్లో So he భాగమై says, ఉన్నావు. now you go and show yourself to the priest ఇప్పుడు నిన్ను నీవు వెళ్ళి యాజకునికి and కనపరచుకోమంటున్నాడు. offer what you need to offer. నువ్వు అక్కడ ఏదైతే కానుకలుగా సమర్పించాలో అది According to the law. సమర్పించమంటున్నాడు. ఆ ధర్మశాస్త్ర క్రమంలో. But here's something else. కానీ ఇక్కడ వేరే విషయాన్ని చూస్తూ What ఉన్నాం. Peter is thinking is, now Jesus also has to go to the priest or go to the temple to become clean. కాబట్టి పేతురు ఏమనుకుంటున్నాడంటే ఈ వ్యక్తి స్వస్థపడ్డాడు కానీ యేసు అపవిత్రుడై ఉన్నాడు కనుక యేసు పవిత్రుడు అవ్వుటకు మరలా యెరూషలేము మందిరమునకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నాడు. But Jesus doesn't. కానీ యేసుక్రీస్తుకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. Jesus doesn't. మరి యేసుక్రీస్తు చేయలేదు అలాగా. He only sends the healed person back to the temple. కానీ యేసుక్రీస్తు స్వస్థత పొందిన ఆ వ్యక్తిని యెరూషలేము మందిరమునకు పంపి ఉన్నాడు. Why doesn't Jesus go? ఎందుకు యేసుక్రీస్తు వెళ్ళలేదు? He was not breaking the law. ఆయన ధర్మశాస్త్రంలో తప్పిపోవట్లేదు. Why didn't Jesus go? యేసుక్రీస్తు ఎందుకు వెళ్ళలేదు? Again, he's introducing something new. ఆయన ఒక నూతనమైన పద్ధతిని మనకు పరిచయం చేస్తూ ఉన్నాడు. Until that point, all Peter knew was, you touch the leper, you're dirty. ఆ క్షణం మట్టుకు అప్పటి వరకు కూడా పేతురు అనుకున్నది ఏంటంటే ఒక కుష్ఠరోగిని ముట్టుకున్నట్లయితే అపవిత్రుని ముట్టుకుంటే అపవిత్రులు అయిపోతారని అనుకున్నాడు. But now Jesus was letting them know, ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారికి తెలియజేస్తున్నాడు I అలా don't కాదని. become unclean by touching somebody unclean. The unclean person gets cleansed by me touching them. కాబట్టి ఒక అపవిత్రుని ముట్టుకొనుట ద్వారా నేను అపవిత్రుని అవ్వట్లేదు కానీ అపవిత్రుడు పవిత్రుడు అవుతూ He ఉన్నాడని was చెప్పాడు. introducing a new way of living. ఆయన ఒక నూతనమైన జీవన శైలిని వారికి పరిచయం He was letting చేస్తున్నాడు. them know, you are still living under the law because I did not go to the cross yet, and so therefore you go to the priest. But I don't need to go to the priest because I am not unclean. నేను ఇంకా నువ్వు సిలువలో కార్యమును ముగించలేదు గనుక మరి నీవు ఆ యెరూషలేము మందిరమునకు వెళ్ళి కనపరచుకోవాలని వారికి చెప్తూ Now, ఉన్నాడు. what was he saying by all of this? కాబట్టి దీని అంతటిని బట్టి సారాంశం ఏమై ఉన్నదంటే Religion will say, clean yourself. మతము ఏం చెప్తుందంటే నిన్ను నీవు The పవిత్రపరచుకోమంటూ old ఉన్నది. covenant was all about clean yourself, come to the temple. పాత నిబంధన అంతా కూడా నిన్ను నువ్వు పవిత్రునిగా చేసుకొని మందిరమునకు రమ్మని చెప్తూ ఉన్నది. Now, what is Jesus saying by this? కానీ యేసుక్రీస్తు దీని ద్వారా ఏం చెప్తూ ఉన్నాడు? Jesus is saying, I am here to clean you. యేసుక్రీస్తు అంటున్నాడు నిన్ను పరిశుద్ధపరచుటకు పవిత్రపరచుటకు నేను ఇక్కడ You ఉన్నానని చెప్తూ cannot ఉన్నాడు. clean yourself. నిన్ను నీవు పవిత్రపరచుకొనలేవు Therefore, గనుక I have come to clean you. అందుచేతనే నేను నిన్ను పవిత్రపరచుటకే నేను వచ్చి ఉన్నానని చెప్పాను. Now, how does this apply to you? ఇది మీకు ఏ రీతిగా అన్వయించుకోగలరు? See, you may not be suffering with leprosy today, బహుశా ఈ దినము మీరు కుష్ఠరోగం అనే వ్యాధితో but బాధపడకపోవచ్చు. the issue is you feel dirty in your life. కానీ మీ జీవితంలో మీరు అపవిత్రులుగా మీరు భావిస్తూ You ఉన్నారు. may feel unclean because of your past. నీ యొక్క గతమును బట్టి నువ్వు చేసిన తప్పిదములను బట్టి మిమ్మల్ని మీరు అపవిత్రులుగా You may ఎంచుకుంటూ even ఉండవచ్చు. feel cursed the way this leper man was called cursed by the people. ఈ కుష్ఠరోగి వ్యాధి ఏ రీతిగా అయితే ప్రజల ద్వారా శాపగ్రస్తుడు అని పిలువబడి ఉన్నాడో మిమ్మల్ని మీరు శాపగ్రస్తులుగా చూసుకుంటూ ఉండవచ్చు. Because of things that have happened or not happened in your life, people might have considered you also cursed. కాబట్టి మీ జీవితంలో జరిగిన కార్యములను బట్టి జరిగినను జరగకపోయినను ప్రజలు మిమ్మల్ని శాపగ్రస్తులుగా చూస్తూ ఉండవచ్చు. Even though religion will tell you you have to work on yourself. కాబట్టి మతము కూడా మీ పాపములను మీరు కడుక్కోవాలి, మీరు నీతిమంతులుగా I'm తీర్చబడాలని here చెప్తూ to tell ఉంది. you Jesus has a different message for you. కానీ ఈ దినము యేసుక్రీస్తు ఒక నూతనమైన సందేశముతో వచ్చి What ఉన్నాడు. Jesus is saying is that he has come not so that you will be cleansed by yourself, but that he will take the responsibility of cleansing you. ఆమేన్. చూడండి యేసుక్రీస్తు వచ్చి ఉన్నది మిమ్మల్ని మీరు పవిత్రులుగా చేసుకొని మీ అంతతో మీరు అవుతారని చెప్పుటకు రాలేదు కానీ యేసుక్రీస్తు మిమ్మల్ని పవిత్రులుగా చేయుటకు ఆయన వచ్చి ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. In Mark chapter 2, please. మార్కు సువార్త 2వ అధ్యాయము. Here we see Jesus was in the town of Capernaum, మరి యేసుక్రీస్తు కపెర్నహూములో ఉన్నాడు. still in the area of Galilee. అది గలిలయ ప్రాంతంలోనే ఉన్నది. It's a small town and he goes into Capernaum and he starts preaching there. అది ఒక చిన్న ప్రాంతమై ఉన్నది. ఆ కపెర్నహూములో యేసుక్రీస్తు వాక్యాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నాడు. Again, very soon what happens is as he's preaching there, there was a paralytic man that is brought to Jesus by 4 of his friends. యేసుక్రీస్తు వాక్యాన్ని బోధిస్తూ ఉండగా ఒక పక్షవాయువు కలిగిన వాడు తన 4 స్నేహితుల ద్వారా ఆ పక్షవాయువు కలిగిన వాడిని ఆ కూటమునకు తీసుకొచ్చి It's a ఉన్నారు. very interesting story
because Jesus is preaching, all of a sudden the tiles and the roof is coming off. ఇది చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి కథ. యేసుక్రీస్తు వాక్యాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నారు. ఆకస్మికంగా పెంకు కప్పులు తీసివేయబడి ఆ పక్షవాయు గలవాన్ని పైనుండి కిందికి దించుతూ The ఉన్నారు. paralytic man is sent down, and once he comes down, now everyone knows why that man is there in front of ఇప్పుడు Jesus. ఆ పక్షవాయు కలిగిన వాడిని పైనుండి కిందికి దింపేసరికి అందరికీ అర్థమై ఉన్నది ఆ పక్షవాయు కలిగిన వాడు ఎందుకు అక్కడికి వచ్చి ఉన్నాడని. Everyone knows that he came to be healed. ఆ పక్షవాయు కలిగిన వాడు స్వస్థత కొరకు అక్కడికి వచ్చి ఉన్నాడని అందరికీ తెలుసు. But verse 5 says this. He says, when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, son, your sins are forgiven you. యేసు వారి విశ్వాసమును చూచి, కుమారుడా నీ పాపములు క్షమింపబడి ఉన్నవని పక్షవాయు గలవానితో చెప్పెను. Now again, why is Jesus doing this? మరలా యేసు ఇలాగెందుకు చెప్తూ ఉన్నాడు? He's not asking for forgiveness. ఆయన క్షమాపణ కొరకు అడగట్లేదు. The only thing the man wants is healing. హీలింగ్. ఈ వ్యక్తికి కేవలం స్వస్థతనే కావాలి. So Jesus says, your sins are forgiven you. కాబట్టి యేసుక్రీస్తు అంటున్నాడు, కుమారుడా నీ పాపములు క్షమింపబడి ఉన్నాయని చెప్పెను. Again, because he's introducing us to something new. ఆయన మరలా ఒక నూతనమైన పద్ధతిని పరిచయం చేస్తూ See, ఉన్నాడు. back in those times, ఆ దినములలో and even in many occasions even today, ఈ దినమును కూడా అనేకమైన సందర్భాల్లో sickness and disease was often correlated to personal sin. మరి ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ యొక్క రోగము కానీ వ్యాధి కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒక వ్యక్తి యొక్క పాపము ద్వారా వచ్చి ఉన్నాయని మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. Okay, many people assumed that. అనేక ప్రజలు ఈ రీతిగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. And so even today, ఈ దినమున you కూడా know, when somebody has cancer or somebody has some disease, people will say maybe they did something wrong in their life. ఎవరికైనా క్యాన్సర్ వచ్చినా ఏదైనా రోగం వచ్చినా చాలా మంది అనుకుంటారు వారు ఏదో పెద్ద తప్పే చేశారు అందుకని ఇలాగ వచ్చింది అనుకుంటారు. And Jesus wanted to make sure that people stop thinking that way. ప్రజలు ఆ రీతిగా ఆలోచించుట ఆపివేయాలని యేసుక్రీస్తు అనుకుంటూ ఉన్నాడు. So people always thought there is personal sin, and because of personal sin now there is sickness. ప్రజలు ఎల్లప్పుడు అనుకునేవారు ఆ వ్యక్తి ఏదో పాపం చేశాడు కాబట్టి ఆ పాపం వల్లనే ఈ వ్యక్తికి రోగం వచ్చిందని అనుకునేవారు. So at the root issue of that sickness is sin. కాబట్టి ఆ రోగమునకు మూలము పాపము అని వారు గమనించారు. Now I'm not saying that's the case today. I'm saying that's how people thought. I'm not saying that is the ఆ truth. రీతిగానే నేను చెప్పట్లేదు, ప్రజలు అలాగ అనుకునేవారని నేను చెప్తూ ఉన్నాను. Okay, so now Jesus deals with the root issue here. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆ యొక్క రోగమునకు మూలం ఏమై ఉన్నదో దానితో యేసుక్రీస్తు So వ్యవహరిస్తూ Jesus ఉన్నాడు. says your sins are forgiven you. అందుకని యేసు అంటూ ఉన్నాడు నీ పాపములు క్షమింపబడి ఉన్నాయని Now చెప్తూ in ఉన్నాడు. verses 6 it says, and some of the scribes sitting there reasoning in their hearts, why does this man speak blasphemies like this? Who can forgive sins but God alone? శాస్త్రులు కొందరు అక్కడ కూర్చొని ఉండిరి, వారు ఇతడు ఇట్లా ఎందుకు చెప్పుచున్నాడు, దేవదూషణ చేయుచున్నాడు కదా అని వారు అనుకున్నారు. Now for the people in that audience, అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల మధ్యలో they were used to sins being forgiven. వారి పాపములు క్షమింపబడి ఉన్నాయని చూశారు. But in order for sin to be forgiven, they recognized that there needed to be a priest, a sacrifice and a temple. ఒక వ్యక్తి పాపములు క్షమింపబడాలి అంటే ఒక దేవాలయము కావాలి, ఒక బలి పశువు కావాలి, ఒక యాజకుడు కావాలి. Okay, but the problem is, కానీ ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే Jesus is telling this person your sins are forgiven. యేసుక్రీస్తు ఒక్కడే నీ పాపములు క్షమింపబడి ఉన్నాయని చెప్తూ Now ఉన్నాడు. there are a couple of priests in that place, ఆ స్థలంలో కొంతమంది యాజకులు కూడా ఉన్నారు, but there is no temple కానీ అక్కడ దేవాలయం లేదు, and there is no sacrifice. అక్కడ బలి పశువు కూడా లేదు. So how can this man say that his కాబట్టి sins are ఈ forgiven? వ్యక్తి యొక్క పాపములు క్షమింపబడి ఉన్నవని ఈయన ఏ రీతిగా చెప్పగలడని అడుగుతూ ఉన్నారు. It goes on to say in verse 9, which is easier to say to the paralytic, your sins are forgiven you, or arise, take up your bed and walk? నీ పాపములు క్షమింపబడి ఉన్నవని చెప్పుట సులభమా, నీవు లేచి నీ పరుపెత్తుకొని నడుమని చెప్పుట సులభమా? Verse 10 says, but that you may know that the Son of Man has the power on earth to forgive sin. He said to the paralytic, I say to you, arise, take up your bed and go to your house. అయితే పాపములు క్షమించుటకు భూమి మీద మనిషి కుమారునికి అధికారము కలదని మీరు తెలుసుకొనవలెనని వారితో చెప్పి పక్షవాయు గలవానిని చూచి నీవు లేచి నీ పరుపెత్తుకొని ఇంటికి పొమ్మని నీతో చెప్పుచున్నాను. Hallelujah. Hallelujah. So in verse 10 he says, so that you will know I have the power to forgive sin.
కాబట్టి పాపములను క్షమించుటకు నాకు అధికారం ఉన్నదన్న విషయం మీరు తెలుసుకున్నట్లుగా ఆ I రీతి will చెప్పాడు. also make sure he gets what he came for. మరి ఆయన దేని పొందుకున్నట్టుకు ఆయన వచ్చి ఉన్నాడో ఆయన అది పొందుకుంటూ ఉన్నట్లుగా వారు తెలుసుకోవాలని గమనిస్తూ So ఉన్నాడు. now he tells the man, arise, take up your bed and walk. అందుచేతనే ఆ పక్షవాయునితో అంటూ ఉన్నాడు, నీవు లేచి నీ పరుపెత్తుకొని ఇంటికి వెళ్ళమంటూ And the ఉన్నాడు. Bible says immediately the man got up. బైబిల్లో చూసినట్లయితే వెంటనే అతడు లేచి తన పరుపెత్తుకొని వెళ్ళినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now again, what is happening here is Jesus is introducing us to something new. యేసుక్రీస్తు మరో నూతనమైన విధానాన్ని పరిచయం చేస్తూ ఉన్నాడు. See, in according to the people that were around him, ఆయన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రజల్లో the man needed to continuously pay for his sin. మానవుడు ఎల్లప్పుడూ తన పాపములను బట్టి ఆయన వెళ్ళ చెల్లిస్తూ ఉండాలి. And the way that man was paying for his sin was being in that paralytic state. కాబట్టి ఆ వ్యక్తి ఆ పాపమునకు వెళ్ళ చెల్లించుట ద్వారానే ఆయన పక్షవాయు గల స్థితిలోనికి వచ్చి ఉన్నాడు. But now Jesus was not interested in the payment of sin. ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు ఆ పాపమును క్షమించుటకు ఆయన వెలను గురించి ఆసక్తి కలిగి లేడు. Jesus is not interested in finding out where the sacrifice is. మరి యేసుక్రీస్తు ఈ వ్యక్తి పాపమును క్షమించుటకు బలి పశువు ఎక్కడా అని వెదుకుట్లో ఆయన Because ఆసక్తి కలిగి Jesus ఉండలేదు. knew he came as the sacrifice. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తే ఒక బలి పశువుగా వధింపబడబోతున్న గొర్రె పిల్లగా వచ్చి ఉన్నాడని యేసు ఎరిగి ఉన్నాడు. Jesus was not looking for the sacrifice. యేసుక్రీస్తు ఆ యొక్క బలి పశువు కొరకు చూడట్లేదు. Jesus is not looking for the payment of sin. ఆ యొక్క పాపమునకు వెలను గూర్చి యేసు చూడట్లేదు. Because Jesus knew he was the sacrifice and he was the payment. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తే ఆ పాపమునకు వెలగా వచ్చి ఉన్నాడని యేసు ఎరిగి ఉన్నాడు. And he also knew that he was going to become our high priest. ఆయనే మనకు ప్రధాన యాజకుడిగా కానై ఉన్నాడని ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు. So for the people, the high priest was not there. For the people, the sacrifice was not there. For the people, the temple was not there. కానీ ప్రజలు ఎదుట చూసినట్లయితే అక్కడ ప్రజల కొరకు దేవాలయం లేదు, బలి పశువు లేదు, యాజకుడు అక్కడ కనబడట్లేదు. But for Jesus, all of it was right there. కానీ యేసుక్రీస్తుకు మాత్రము సమస్తము అక్కడే ఉన్నాయి. Because he was the temple. ఎందుకనగా ఆయనే దేవాలయం He ఉన్నాడు, was the sacrifice. ఆయనే బలి పశువై ఉన్నాడు, And he was the high priest. ఆయనే ప్రధాన యాజకుడై ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. See, he was giving them glimpses of the new covenant that was yet to come. రానయ్యున్న క్రొత్త నిబంధనను గూర్చినటువంటి కొన్ని సూచనలను ఆయన ఇస్తూ ఉన్నాడు. Remember, they were still living under the old covenant. గమనించండి, వారు ఇంకను పాత నిబంధన క్రిందనే ఉన్నారు. But giving glimpses of the new. కానీ క్రొత్త నిబంధనను గూర్చినటువంటి కొన్ని సూచనలు వారికి ఇస్తూ ఉన్నాడు. So firstly, we understand that religion will want you to clean yourself. కాబట్టి మతము ఎల్లప్పుడూ కూడా మిమ్మల్ని మీరు పవిత్రులుగా చేసుకునండి అని చెప్తూ ఉంది. Jesus says, you don't have to clean yourself. I am here to clean you. కానీ యేసు అంటున్నాడు, మిమ్మల్ని మీరు పవిత్రులు చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, మిమ్మల్ని పవిత్రపరచుటకే నేను ఇక్కడ ఉన్నానంటున్నాడు. Again, in Mark chapter 2, we see that religion will tell you to pay the price, pay the penalty for your sin. కానీ ఆ యొక్క మత సంబంధమైనటువంటి వ్యక్తులు మీ పాపమునకు మీరు వేళ చెల్లించనై ఉన్నారని చెప్తూ ఉన్నారు. But Jesus comes with a different message. కానీ యేసుక్రీస్తు వేరొక సందేశంతో ఆయన వచ్చి ఉన్నాడు. Jesus says, I forgive you of your sin. నీ పాపములు బట్టి నేను నిన్ను క్షమిస్తూ ఉన్నానని ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Then go with me to Mark chapter 2 verse 13, please. మార్కు సువార్త 2వ అధ్యాయము 13వ వచనము. So now understand that Peter is going with Jesus and understanding and seeing what Jesus is doing. పేతురు యేసుతో వెళ్తూ ఉన్నాడు, యేసు చేసే కార్యాలను పేతురు చూస్తూ అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. In Mark chapter 2 and verse 13, it says, then again he went by the sea, and all the multitude came to him, and he taught them. As he passed by, he saw Levi, the son of Alphaeus, sitting at the tax office, and he said to him, follow me. And so he arose and followed him. ఆయన సముద్ర తీరమున మరల నడిచిచూ పోవుచుండెను. జనులందరూ ఆయన యొద్దకు రాగా ఆయన వారికి బోధించెను. ఆయన మార్గమున వెళ్ళుచు సుంకపు మెట్టునొద్ద కూర్చున్న అల్ఫయు కుమారుడుగు లేవిని చూచి నన్ను వెంబడించమని అతనితో చెప్పగా అతడు లేచి ఆయనను వెంబడించెను. Now Peter gives us a couple of important information. ఇక్కడ పేతురు కొంచెం చాలా ప్రాముఖ్యమైన సమాచారాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాడు. When we see the word Levi, we have to understand he is talking about Matthew, the person who becomes the disciple of Jesus Christ. ఇక్కడ లేవి అని చూసినట్లయితే మత్తాయి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఈ యొక్క మత్తాయి యేసుకు శిష్యుడిగా మారి ఉన్నాడు. Levi was a very common name that was used during those times. ఆ కాలంలో లేవి అనేది తరచుగా మరి సామాన్యంగా వాడే పదమై ఉన్నది. Again, in this area, it was a small community. Everybody knew everybody.
మరి అది చిన్న ప్రాంతమై ఉన్నది, చిన్న జనసమూహం గనుక ప్రతి ఒక్కరు ఒకరిని ఒకరు ఎరిగి ఉన్నారు. So he gets very specific. He says, "This is Levi, the son of Alphaeus." కానీ ఇక్కడ చూసినట్లయితే అల్ఫై కుమారుడైన లేవి అని పిలుస్తూ ఉన్నాడు. He also lets us know that he was at the tax collector's office, or he was at the tax booth. కాబట్టి ఆయన సుంకమును వసూలు చేసేవాడు గనుక ఆ సుంకపు మెట్టు యొద్ద వారిని చూస్తూ This ఉన్నాడు. is important information because in those times, tax collectors were pretty much hated by the people. ఎందుకనగా ఆ కాలంలో సుంకమును వసూలు చేసేవారు ప్రజల ద్వారా ద్వేషింపబడుతూ ఉన్నారు. Now, some of you might still feel that way even today. మరి ఈ దినాల్లో కూడా ఆ రీతిగా ఉన్నది పరిస్థితి. Okay, but here's the point. Now, when the real reason why they were so hated is because during those days, the tax, as long as the local government got its share of taxes, they would allow the tax collectors to tax the people as much as they wanted. అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం వారు సుంకమును వసూలు చేసిన తర్వాత ఆ సుంకమును వసూలు చేసేటకు ఆ సుంకపు గుత్తదారులు ఎంత అంటే అంతగా వారు వసూలు చేసేవారు. And so they would tax the people ridiculous amounts. కాబట్టి వారికి ఇష్టం వచ్చినంత వారు సుంకమును వసూలు So చేసేవారు. nobody liked the tax collectors. అందుకనే సుంకపు గుత్తదారులు ఎవరు కూడా ఇష్టపడట్లేదు. But especially in this case, కానీ ఈ విషయంలో చూసినట్లయితే Levi was a Jewish person who became a tax collector. కానీ ఆ యొక్క లేవి యూదుడై ఉన్నాడు, ఆయన సుంకపు గుత్తదారుడై ఉంటున్నాడు. Which means there was double the amount of hatred for him. కాబట్టి ఆయన రెండంతలుగా ఆ యొక్క వ్యతిరేకతని ఆయన అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు. Because the government was not favorable to the Jewish people. ఎందుకన్నా అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం వారు యూదా ప్రజల వైపు కటాక్షం And he was చూపట్లేదు. working for the government. మరి ఆయన ఆ యొక్క ప్రభుత్వం కొరకు పనిచేస్తూ And ఉన్నాడు. so nobody in the Jewish community liked Levi. కాబట్టి యూదా ప్రజల్లో ఏ ఒక్కరు కూడా లేవిని ఆయన ఇష్టపడట్లేదు. He was a despised person. ఆయన తృణీకరింపబడిన వ్యక్తి అయి ఉన్నాడు. He's the kind of person that you say, yes, he belongs to our family, he's part of our family, but we don't talk to him. అవునండి, ఆయన మా కుటుంబీకుడే కానీ మేము ఆయనతో మాట్లాడమండి అన్నట్టుగా ఉంటుంది. We don't like him. ఆయనను మేము ఇష్టపడట్లేదు. We don't associate with him. మేము ఆయనతో సహవాసమును కలిగి ఉండము. Levi is the kind of person that nobody wants to associate with. కానీ లేవి పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంది. లేవితో ఏ ఒక్కరు కూడా కలిసి ఉండాలని కోరుకోవట్లేదు. See, for example, when Jesus says to the paralytic man, your sins are forgiven, యేసుక్రీస్తు ఎప్పుడైతే పక్షవాయువు కలిగిన వానితో నీ పాపములు క్షమింపబడి ఉన్నాయని చెప్పాడు, we don't know about those sins. మరి ఆ పాపములు ఏంటియో మనకు తెలియదు. We don't know if there were small sins, big sins, we don't know. అవి చిన్న పాపంలా పెద్ద పాపంలా మనకు తెలియదు. But when it comes to Levi, కానీ లేవి యొద్దకు వచ్చినప్పుడు everyone knows the sins of Levi. కానీ లేవి యొక్క పాపములన్నీ కూడా ప్రజలు ఎరిగి He ఉన్నారు. was that kind of guy. ఎందుకనగా అలాంటి వ్యక్తి అయి ఉన్నాడు. So Jesus and Peter are walking along and Jesus sees Levi. కాబట్టి యేసు పేతురు ఇద్దరు కలిసి నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు వారు లేవిని చూస్తూ ఉన్నారు. Now Peter does not think that Jesus he will even have a conversation with Levi. కానీ పేతురు ఆ లేవితో యేసు సంభాషిస్తాడని కూడా అనుకోలేదు. And yet to Peter's surprise, the words that come out of Jesus' mouth are, follow me. కానీ యేసు యొద్ద నుండి వస్తున్నటువంటి మాటలు లేవి కొరకు నన్ను వెంబడించుమని చెప్తూ ఉన్నాడు. And the most amazing and ridiculous thing happens, Levi follows him. కానీ అక్కడ ఆశ్చర్యమైన సంగతి ఏంటంటే లేవి యేసుని వెంబడించాడు. Okay? Now, సరేనా? that's in Peter's mind, okay, I don't like this idea, but I'm going to go ahead with this idea. కానీ పేతురు యొక్క మనసులో అనుకుంటున్నాడు, నాకైతే ఇష్టం లేదు, ఇట్టి ఆలోచన నాకు ఇష్టం లేదు, కానీ సరే పర్వాలేదులే అనుకుంటున్నాడు. Now, what happens in the next verse కానీ పక్క వచనంలో చూడండి, has had to blow people's minds. ప్రజల యొక్క మనసుల్ని ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. Verse 15 says, now it happened as he was dining in Levi's house that many tax collectors and sinners also sat together with Jesus and his disciples, for there were many and they followed him. అతని ఇంట ఆయన భోజనమునకు కూర్చొని ఉండగా సుంకరులను పాపులను అనేకులు యేసుతోనూ ఆయన శిష్యులతోనూ కూర్చొని ఉండిరి. ఇట్టి వారు అనేకులు ఉండిరి, వారు ఆయనను వెంబడించెను. Now think about what's happening here. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో మీరు గమనించండి. It's bad enough that Jesus is even talking to somebody like Levi. మరి లేవి లాంటి వారితో యేసు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. For in the mind of Peter, పేతురు యొక్క మనసులో we're already messing up. అయ్యా ఇప్పటికే చాలా ఎక్కువైపోయింది అన్నట్టుగా పేతురు ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. Now Jesus takes it to the next level. ఇప్పుడు యేసు వేరొక స్థాయిలోనికి He's తీసుకెళ్తున్నాడు. not only telling Levi to follow him, but he now goes into Levi's house. మరి ఇప్పుడు లేవిని నన్ను వెంబడించమని మాత్రమే చెప్పట్లేదు, కానీ లేవి ఇంట భోజనానికి వెళ్తూ ఉన్నాడు.
He's going into the house of a well-known, unclean, sinful man. ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి అపవిత్రుడైనటువంటి పాపి ఇంటిలోనికి యేసు వెళ్తూ ఉన్నాడు. Now it gets worse. అది ఇంకా భయంకరంగా మారుతూ ఉన్నది It's పరిస్థితి. not only Levi now. అది ఇప్పుడు లేవి ఒక్కడే కాదు, The Bible says that there are other tax collectors who joined the dinner party. మరి ఆ యొక్క లేవి ఇంట భోజనానికి మరికొంతమంది సుంకరులు వచ్చినట్లుగా చూస్తూ So ఉన్నాం. it's Jesus, యేసు ఇక్కడ యేసు it's the disciples of Jesus, యేసు యేసు యొక్క శిష్యులు and ఆయనకి a వచ్చారు. bunch of well-known sinners. మరి ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి పాపులు కూడా అక్కడికి వచ్చి ఉన్నారు. Famous sinners. మరి చాలా ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి Sinners పాపులు, that you will easily recognize. వారి పాపంలోను చాలా సులువుగా గుర్తుపట్టవచ్చు. Sinners that society will easily మరి recognize. అక్కడ ఉన్నటువంటి సమాజము చాలా తేలికగా గుర్తుపట్టగలరు. Sinners that have their sin publicized on every newspaper and every Instagram వారి post. పాపములు ప్రతి ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ లోను ప్రతి వార్తా పత్రికల్లోను ప్రకటింపబడి ఉన్నాయి. And the Bible is saying బైబిల్ చెప్తూ ఉంది, he's not only asking one of them to follow him, వారు ఒకరిని వెంబడించమని మాత్రమే చెప్పడం కాదు, he's going into their house. వారి ఇంటిలోనికి వెళ్ళి భోజనానికి కూర్చుంటూ Not ఉన్నారు. only is he going into their house, వారి ఇంటిలోనికి వెళ్ళడం మాత్రమే కాదు, he's now sitting down and eating with them. ఇప్పుడు వారితో కలిసి భోజనం చేస్తూ ఉన్నాడు. Not only is he eating with a few of them, వారు కొంతమందితో భోజనం చేయడం now మాత్రమే there కాదు, are a bunch of sinners who are eating with them. ఇప్పుడు యేసుతో కలిసి చాలా మంది పాపులు భోజనం చేస్తూ They ఉన్నారు. don't have separate tables. వారికి వేరే ప్రత్యేకమైన బల్లలు లేవు, There's no distance. వారికి ఆ యొక్క దూరం పాటించడం లేదు. They're all sitting to వారందరూ కూడా కలిసి కూర్చొని భోంచేస్తూ ఉన్నారు. they're sitting together. భోంచేస్తూ ఉన్నారు. Now what's wrong with this picture? మరి ఇక్కడ ఏం పొరపాటు జరుగుతూ ఉన్నది? According to the Old Testament, everything is wrong with this picture. మరి ఈ యొక్క దృశ్యంలో చూసినట్లయితే ధర్మశాస్త్ర ప్రకారము సమస్తము తప్పిదములుగానే కనబడుతూ ఉన్నది. Everything is wrong with this picture. మరి ఇక్కడ జరుగుతున్న సందర్భంలో చూస్తే సమస్తం కూడా ధర్మశాస్త్రం మూలంగా The తప్పిదమే. next verse tells us that the religious people were looking at what was happening. మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి మత సంబంధమైన వ్యక్తులు అక్కడ ఏం జరుగుతుందో గమనిస్తూ ఉన్నారు. Now they didn't come into the house. వారు కూడా ఆ ఇంటిలోనికి వస్తూ ఉన్నారు. No, they didn't come into the వారు house. ఇంటిలోనికి రాలేదు. You know why? ఎందుకో తెలుసా? Religious people don't go into the houses of sinners. పాపుల ఇంటిలోనికి వారు వెళ్ళరు, మత సంబంధమైన భక్తులు కాబట్టి. The Pharisees and Sadducees don't go into the houses of sinners. అక్కడ ఉన్నటువంటి శాస్త్రులు, పరిసయ్యులు, సద్దుకేయులు, హెరోదీయులు వారు ఆ పాపుల ఇంటిలోనికి వారు So వెళ్ళరు. they say, why? Look at what it says in verse verse 16. How is it that he eats and drinks with tax collectors and sinners? ఆయన సుంకర్లతోనూ పాపులతోనూ భుజించుట చూచి ఆయన సుంకర్లతోనూ పాపులతోనూ కలిసి భోజనం చేయుచున్నాడేమి అని వారు అనుకుంటూ In ఉన్నారు. other words, what they're saying is this. మరో మాటలో ఈ రీతిగా అనుకుంటున్నారు, How does he do this? ఆయన ఏ రీతిగా చేయగలుగుతూ ఉన్నాడు? Does he not know ఆయనకు తెలీదా? how unclean they are? మరి వారు ఎంత పాపులో ఆయనకు తెలీదా? Does he not know ఆయనకు తెలీదా? that people will talk about him? మరి ప్రజలు ఆయన గురించి తప్పుగా మాట్లాడతారని తెలీదా? Does he not know ఆయనకు తెలీదా? that their sin will be attached to him? మరి ప్రజల యొక్క పాపము యేసుకు తగులుతుందని అంటుకుంటుందని తెలీదా? Everything was wrong about this picture. మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో సమస్తము తప్పిదముగా కనబడుతూ ఉన్నది. But I want you to know కానీ ఈ విషయాన్ని మీరు there గమనించండి, is everything that is right about this picture. మరి ఈ యొక్క దృశ్యంలో సమస్తమును క్రమముగానే సరిగానే జరుగుతూ Because ఉన్నది. this is the picture that most describes the purpose for why Jesus came. యేసుక్రీస్తు ఈ లోకమునకు వచ్చుటకు ముఖ్య కారణమే ఈ దృశ్యం చూపిస్తూ ఉన్నది. If there is any picture మరి ఏ దృశ్యంలోనైనా that shows why Jesus came, యేసుక్రీస్తు ఎందుకు ఈ లోకానికి వచ్చి ఉన్నాడో it's గమనిస్తే this picture. ఈ దృశ్యమే. See, in many of our houses and things like that, we have the painting of the Last Supper. మరి ప్రభు రాత్రి భోజనం ఆ యొక్క చివరి లాస్ట్ సప్పర్ గురించి దృశ్యము ప్రతి ఇళ్లలో ఉంటుంది కదండి. You see many paintings and many posters. యేసు శిష్యులు భోంచేస్తున్నట్లుగా ఆ యొక్క చూస్తూ ఉంటున్నాం. I think we should have a painting of this dinner party.
కాబట్టి మరి ఈ యొక్క డిన్నర్ పార్టీ, ఈ యొక్క భోజనం చేస్తున్నటువంటి ఈ పంక్తి యొక్క పిక్చర్ ఉండాలి. You know why? ఎందుకో తెలుసా? It gives you a glimpse into the heart of God for why Jesus came. మరి దేవుడు యొక్క హృదయంలో ఆయన ఏదైతే సమకూరుస్తూ ఉన్నాడో ఆ దృశ్యాన్ని చూపుతూ ఉన్నది. See, the disciples were already considered clean people. మరి అక్కడ యేసు యొక్క శిష్యులందరూ కూడా పవిత్రమైన వ్యక్తులుగా, పరిశుద్ధులుగా ఎంచుతూ ఉన్నారు. We understand that they were not completely clean. They were sinners like everyone else. మరి వారు ఏ ఒక్కరిలాగా పాపములు చేయలేదని వారు గమనిస్తూ ఉన్నారు. No, చేశారు, పాపం చేశారు. ఒకప్పుడు చేశారు వారు. Now when they were sitting at that table, కానీ అక్కడ ఎప్పుడైతే వారు బల్లలో కూర్చుంటున్నారో, it's Jesus and the disciples. యేసు యొక్క శిష్యులు. But now when he is sitting at this table, మరి ఆయన ఆ టేబుల్ పైన కూర్చున్నప్పుడు it's Jesus, యేసు, the disciples, యేసు యొక్క శిష్యులు and sinners మరి పాపులు కూడా అక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు. sitting together వారందరూ కలిసి కూర్చున్నారు. and having a meal together. వారు కలిసి భోంచేస్తూ ఉన్నారు. What is happening here? ఏం జరుగుతూ ఉన్నది? See, what religious law మరి ఆ యొక్క మత సంబంధమైనటువంటి మాటలు and what religion told them మత సంబంధమైన వారు ఏ బోధించారంటే was that they were not invited. వారు ఆహ్వానితులు కారు అని వారు తెలుసుకున్నారు. That they needed to know that God was not for them. మరి దేవుడు వారి కొరకు కాదన్న విషయాన్ని That's వారు what గమనిస్తున్నారు. religion told them over and over and over again. అనేక సార్లు మతము ఆ రీతిగా వారికి చెప్పి ఉన్నది. Now what is Jesus saying here? ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ఏం చెప్తూ ఉన్నాడు? Jesus is letting us know clearly, మరి యేసుక్రీస్తు అక్కడ స్పష్టంగా I తెలియజేస్తున్నాడు, am here for everybody. నేను అందరి కొరకు ఉన్నానని ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. I'm here to invite everyone to the party. మరి ఈ యొక్క విందుకు అందరిని నేను ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. I'm not just here for my disciples. నేను కేవలము నా శిష్యుల కొరకు మాత్రమే లేదు I'm ఇక్కడ. not just here for the God-fearing people. దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగిన వారి కొరకు మాత్రమే నేను ఇక్కడ లేను. I'm here for the unclean. నేను అపవిత్రులైన వారి కొరకు ఉన్నాను. I'm here for the sinner. నేను పాపుల కొరకు ఇక్కడ ఉన్నాను. Religion told Levi, you can't come to the temple because of your sin. మరి ఆ యొక్క మతము చెప్పి ఉన్నది, లేవి నీ పాపములను బట్టి నువ్వు దేవాలయమునకు వచ్చి పవిత్రులు కమ్మని చెప్పి ఉన్నాడు. Jesus had another message in mind. మరి యేసుక్రీస్తు మనసులో వేరొక సందేశమును కలిగి ఉన్నాడు. Jesus said, Levi, you don't have to come to the temple. మరి యేసుక్రీస్తు అంటున్నాడు, లేవి నువ్వు దేవాలయం వద్దకు రావాల్సిన అవసరం The లేదు. temple is going to come to you. దేవాలయమే నీ వద్దకు వస్తూ ఉన్నది. The house of God is going to make residence with you. దేవుని యొక్క మందిరము, దేవుని యొక్క ఇల్లే నీ యొక్క ఆశ్రయపురమై ఉంటున్నది. It's not about your effort in trying to reach God. మరి ఆ యొక్క నీ యొక్క శక్తి సామర్థ్యతను బట్టి కాదు, కానీ దేవుని చేర్చుకున్నట్టు Jesus says, I have come for people like you. మరి నీలాంటి ప్రజల కొరకు నేను వచ్చి ఉన్నానని చెప్తూ ఉన్నాడు. I'm not going to put you on the outside. ఇక నేను ఏ మాత్రమును వెలుపల నేను ఉంచను. I'm going to welcome you in on the inside. ఓ నేను అంతరంగంలోనికి నిన్ను ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. And you're not going to have a separate table from me. ఇక నువ్వు నా కొరకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి బల్లను ఏర్పరచిన అవసరం లేదు. You and I are going to eat together. మనము ఇద్దరము కలిసి భోంచేయబోతూ ఉన్నాం. We're going to enjoy this fellowship together. మనం ఇద్దరం కలిసి యొక్క సహవాసాన్ని Because ఆనందించబోతున్నాం. I have come ఎందుకనగా నేను వచ్చి ఉన్నాను, to save people. నేను ప్రజల్ని రక్షించుటకు వచ్చి ఉన్నాను. Look at what he says in verse 17. 17వ వచనంలో ఏం చెప్తూ ఉన్నాడు In verse చూడండి. 16 they say, how does he eat with tax collectors and sinners? ఈయన సుంకరులతోనూ పాపులతోనూ కలిసి భోజనం ఎలాగ చేయుచున్నారని వారు అనుకుంటూ ఉన్నప్పుడు Verse 17, and Jesus heard it and said to them, those who are well have no need of a physician, but those who are sick. I did not come to call the righteous, but sinners to repentance. యేసు ఆ మాట విని, రోగులకే గాని ఆరోగ్య గలవారి కొరకు వైద్యుడు అక్కర్లేదు, నేను పాపులనే పిలువ వచ్చితిని గాని నీతిమంతులను పిలువ రాలేదని వారితో చెప్పాను. Hallelujah. Hallelujah. Now even when he uses that word repentance there, all that he's saying is, I'm calling people to change the way they think. మారు మనసును గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రజల్ని ఎందుకు పిలుస్తూ ఉన్నాడంటే వారి యొక్క ఆలోచన విధానమును వారు మార్చుకోవాలని చెప్తూ Change the ఉన్నాడు. way they think about God and change the way how they relate to God. దేవుని గురించి వారు ఏదైతే ఆలోచిస్తూ ఉన్నారో, దేవునితో వారు ఎలాంటి సంబంధంను కలిగి ఉండటం గురించి ఆలోచిస్తున్నారో, అట్టి ఆలోచన విధానంను వారు మార్చుకోవాలని చెప్తూ ఉన్నాడు. Here's what I want you to understand in closing. ఈ విషయాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోండి ముగింపులో. There are many people in the world today ఈ దినము లోకంలో అనేకమైనటువంటి ప్రజలు ఉన్నారు who live lives far away from God. వారు దేవునికి చాలా దూరంగా వారు జీవిస్తూ ఉన్నారు. Not because of God,
దేవుని బట్టి కాదు, but because of what they have heard for a long time. వారు అనేక కాలములో వారు ఏదైతే విని ఉన్నారో అందును బట్టి. For example, ఉదాహరణకి when we saw the first case in Mark chapter 1, మార్కు సువార్తలో మొదటి విషయాన్ని గమనించినప్పుడు, when we saw the leper, ఆ కుష్ఠరోగిని మనం చూసినప్పుడు religious laws and traditions kept him away from God. మత సంబంధమైనటువంటి ధర్మశాస్త్ర నియమ నిబంధనలు దేవునికి దూరంగా ఆ వ్యక్తిని ఉంచి When we ఉన్నాయి. saw the paralytic man, ఆ పక్షవాయు గలవాణిని చూసినప్పుడు the sin of that man kept him away from God. ఆ వ్యక్తి యొక్క పాపము దేవునికి దూరంగా ఆ వ్యక్తి నుంచి ఉన్నది. Now when we come to Levi, ఈ యొక్క లేవి జీవితంలో his చూసినట్లయితే identity that was given to him as a sinner మరి ఒక పాపిగా ఇవ్వబడిన ఆ గుర్తింపు kept him away from God. దేవునికి దూరంగా ఆయన And నుంచి in ఉన్నది. all three cases, ఈ మూడు విషయాల్లో కూడా Jesus was introducing something new. యేసుక్రీస్తు ఒక నూతనమైన పద్ధతిలో తనను తాను పరిచయం That's why Jesus చేసుకుంటున్నాడు. said, I've come to give you life and life more abundantly. ఆమేన్. నేను మీకు జీవం ఇచ్చుటకును అది సమృద్ధి అయిన జీవం ఇచ్చుటకు నేను వచ్చి ఉన్నానని And so చెప్తున్నాడు. now he says, in all three cases, he says, you can receive life. కాబట్టి ఈ మూడు విషయాలు కూడా మీరు జీవమును He పొందుకోగలరని says, చెప్తూ you ఉన్నాడు. can have a relationship with God. మీరు దేవునితో సంబంధమును కలిగి ఉండగలరని చెప్తూ It's ఉన్నాడు. not about how well you live. నువ్వు ఎంత చక్కగా జీవించి He ఉన్నావని says, కాదు. I'll deal with you and I'll teach you how to live. కాబట్టి నేను నీతో వ్యవహరించి నువ్వు ఏ రీతిగా జీవించాలో నేను నీకు బోధిస్తానంటూ He ఉన్నాడు. says, don't worry about how unclean you are. ఓ నువ్వు ఎంత అపవిత్రుడవై ఉన్నావో అందును గురించి నువ్వు I చింతించవద్దు. have the power to make you clean. నిన్ను పరిశుద్ధపరచుటకు నా యొద్ద శక్తి ఉన్నది. He says, don't worry about your sin and your past. ఇక నీ గతంను గురించి నీ పాపములను గురించి ఎంత మాత్రం నువ్వు He says, చింతించవద్దు. I have the power to forgive sin. నిన్ను క్షమించుటకు నీ పాపములను క్షమించుటకు నేను శక్తి కలిగి ఉన్నాను. And then finally he says, don't let the identity of a sinner keep you away from God. ఇక నీలో ఉన్న ఆ పాప యొక్క గుర్తింపు దేవునికి దూరంగా నేను ఉంచనీయవద్దు. I have come to have a relationship with you. నేను నీతో సంబంధమును కలిగి ఉండుటకే నేను వచ్చి ఉన్నాను. Glory be to God. దేవుని నామమునకే మహిమ కలుగును Glory గాక. be to God. దేవుని నామమునకే మహిమ కలుగును Even గాక. as we read this, మీరు ఇది చదువుతూ ఉండగా as amazing as these things are, ఇవి ఎంతో ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి సంగతులు I want ఉన్నాయి. you to know you and I have it even better than them. మరి నీవు నేను వీటికంటే గొప్ప శ్రేష్టముగా మనం కలిగి ఉన్నాము. Even better than them. మరి దానికంటే శ్రేష్టమైనది మనం కలిగి ఉన్నాము. How can you say that, Pastor? మీరు ఎలాగో చెప్పగలరు పాస్టర్ గారు? Because they were living under the old covenant. ఎందుకనగా వారు ధర్మశాస్త్రము క్రింద వారు జీవించి They ఉన్నారు. were only getting glimpses. వారు కేవలము కొత్త నిబంధన యొక్క సూచనలు మాత్రమే వారు గమనిస్తూ ఉన్నారు. The Bible says, taste and see that the Lord is good. రుచి చూచి ఎరుగుము యెహోవా ఉత్తముడు అని లేఖనాలు చెప్తూ ఉన్నాయి. When you're preparing a lot of food in your house for a dinner party or for some special occasion, మీ యొక్క ఇళ్ళలో మరి ఏదైనా ఒక ప్రత్యేకమైన సన్నివేశం కొరకు ఏదైనా చక్కని భోజనాన్ని సిద్ధపరిచినప్పుడు, I remember when my grandmother would cook in the house. మా ఇంకా ఇంట్లో మా అమ్మమ్మను నానమ్మను వారు ఆహారం And సిద్ధపరిచినప్పుడు even before the guests come, మరి ఆ యొక్క అతిథులు రాకమునుపు I could start smelling the food. నేను ఆ యొక్క చక్కని సువాసన నాకు వస్తూ And ఉన్నది. as the food, the smell of the food increases, మరి ఆ యొక్క ఆహారం యొక్క వాసన వస్తూ I ఉన్నప్పుడు would always go and ask for a bite. మరి నేను వెళ్ళి తినడానికి నేను అడుగుతూ ఉంటాను. Before the guests come, మరి అతిథులు రాకమునుపే before the table is set, మరి వారికి భోజన బల్ల సిద్ధపరచక మునుపే I would get a bite first. మరి నేను ముందట కొంత తినేవాని. Now that was just a glimpse అది కేవలము కొంత మాత్రమే. a glimpse of what I was yet to really eat. మరి నిజముగా నేను తినబోయే ఆహారమునకు ఇది కొంత మాత్రమే ఉన్నది. These people were just getting glimpses. వీరు కూడా అక్కడ కొంచెం ఇక్కడ కొంచెం తీసుకుంటూ ఉన్నారు. Now the Bible says in the new covenant, బైబిల్ గ్రంథం సెలవిస్తుంది క్రొత్త నిబంధనలో Jesus died on the cross, he rose again from the grave, యేసుక్రీస్తు కల్వరి శిలువలో చనిపోయి మూడో దినమున సమాధిని గెలిచి లేచి seated at the right hand of the Father. ఆయన తండ్రి యొక్క కుడి పార్శ్వమున కూర్చొని ఉన్నాడు. See, for Levi, Jesus, the temple goes to his house. కాబట్టి లేవి జీవితంలో యేసే ఒక దేవాలయముగా అక్కడికి వెళ్తూ ఉన్నాడు. Now in your case and in my case, కాబట్టి నీ విషయంలోను నా విషయంలోను he makes our lives, he makes us his living temple. ఆమేన్. మన జీవితంలో మనల్ని ఆయనకు సజీవ యాగముగాను దేవాలయముగాను ఆయన The చేస్తూ ఉన్నాడు. Bible says he makes us his dwelling place. ఆయన నివాస స్థలముగా మన జీవితంలో ఆయన చేసుకుంటూ He ఉన్నాడు. sent his Holy Spirit into our lives. ఆయన తన పరిశుద్ధాత్మను మన జీవితంలోనికి పంపి ఉన్నాడు. We have it so much better.
మనము ఇంకను అతి శ్రేష్టమైనది కలిగి ఉన్నాం than anything that you can even see in the Gospels. మరి ఈ యొక్క సువార్తలను మీరు విశ్వసించినది మీరు చూసినది You and I have it so much better మనం ఎంతో శ్రేష్టమైన దానిని కలిగి ఉన్నాం than any glimpse that those people saw it during the times of Jesus. మరి యేసు జీవించిన కాలంలో వారు చూసిన దానికంటే మనం గొప్ప శ్రేష్టమైనది మనం కలిగి ఉన్నాం. Here's what I want every one of us to know. ప్రతి ఒక్కరి విషయాన్ని గమనించండి. Whether you're watching online or here. మరి ఆన్లైన్ లో వీక్షిస్తున్న వారైనప్పటికీ ఇక్కడ కూర్చున్న For వారైనప్పటికీ those of you who will watch this later on. మరి ఆ తదుపరి తర్వాత ఈ యొక్క వీడియోల్ని చూస్తున్న వారైనప్పటికీ Jesus came to bring in a new way. ఒక నూతనమైన పద్ధతిని నూతనమైన జీవన శైలిని ఆయన మనకు బోధించి He ఉన్నాడు వచ్చి came ఉన్నాడు. with good news. ఆయన గొప్ప శుభవార్తతో వచ్చి ఉన్నాడు. Do not mix it with old news. కాబట్టి ఆ యొక్క దేవుడు అనుగ్రహిస్తున్న ఆ సువార్తను పాత విషయాలతో మీరు కలపవద్దు. Do not mix it with old news. మరి మీ యొక్క పాత ఆలోచన విధానాలతో ఊహించలతో అది కలపవద్దు. Receive the good news of Jesus. కాబట్టి యేసుక్రీస్తు యొక్క సువార్తను మీరు స్వీకరించండి. Meditate on the good news of Jesus. యేసు యొక్క సువార్త పైన మీరు Let ధ్యానించండి. your mind be renewed by the good news of Jesus. మీ యొక్క మనసులు యేసు యొక్క సువార్త ద్వారా నూతన పరచబడనివ్వండి. And may you live in the good news that came by Jesus. యేసుక్రీస్తు ద్వారా వచ్చిన ఆ యొక్క సువార్తలో మీ జీవితంలోని జీవించనియండి. Hallelujah. హల్లెలూయా.